नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामीले पढ्ने विषय भनेको साइन्स। साइन्समा केमिस्ट्री युनिट 10 मिक्सचर। लेट्स स्टार्ट फ्रम द इंट्रोडक्शन। In our daily life, we came across many substances like paper, mud, air, wood, plastic, iron, water, common salt, aluminum, etc. These are called substances. Mud, air, seawater, etc. are your impure substance because they are formed by the combination of different substance in different proportion. Okay, and your iron, water, common salt, sugar, etc. are called pure substance as they are composed of identical particles each having fixed composition and properties. Here, हाम्रो mixture अथवा substance, in substance two types of substance are there: impure substance and pure substance. Okay, what is impure, what is pure, in detail we are going to study here. See, the process of grouping of substance on the basis of some common properties is called classification of substance. अब सब्सटान्सलाई क्याटेगोराइज गर्दा दुईटा क्याटेगोरीमा दुईटा ग्रुपमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ. On the basis of chemical nature, substances are classified in two groups, and it is your pure substance and impure substance, or mixture also it is said. Okay, now let's start from the pure substance. See, a pure substance is that which is completely made up of same type of particles. Okay, same type of particles, each having fixed composition and properties. कम्पोजिसन पनि सेम हुनु पर्यो र उसको प्रपर्टी पनि सेम हुनु पर्यो. ओके, डिफ्रेन्ट एउटै सब्सटान्सको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज हुँदैन. प्योर सब्सटान्सको चाहिँ हुँदैन. प्योर सब्सटान्स हुनको लागि सेम सब्सटान्सको सेम प्रपर्टी हुनु पर्यो. ओके, अनि कम्बिनेसन छ भने, इफ कम्बाइन्ड छ भने कम्बिनेसन पनि कस्तो हुनु पर्यो? फिक्स्ड हुनु पर्यो. ओके, दे हेभ डिफिनेट फिजिकल प्रपर्टिज सच एज फिक्स्ड बोइलिङ पोइन्ट, melting point, specific gravity, etc. These properties are different for different substance and can be used to distinguish one substance from another. For example, pure water boils at 100 degrees C and freezes at 0 degrees C at sea level. But impure water does not boil at 100 degrees C nor freezes at 0 degrees C. प्योर छ भने उसको एउटै प्रपर्टी भइरहन्छ, तर इम्प्योर छ भने त्यो हुँदैन. ओके, चेन्ज हुन्छ उसको. प्योर सब्सटान्स आर क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्स, इलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड. अब हेर, हामीले के गर्यौँ भन्दा सब्सटान्समा फर्स्ट सब्सटान्स डिभाइड भयो दुईटा ग्रुपमा, प्योर सब्सटान्स एन्ड इम्प्योर सब्सटान्स. फर्दर प्योर सब्सटान्स फेरि दुईटामा डिभाइड भयो, केमा भन्दा इलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्समा. नाउ सी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्योर सब्सटान्स. ओके, अ प्योर सब्सटान्स हेज द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स. से A pure substance is made up of same types of particle. कस्तो? एउटै किसिमको. Okay, same types of particle. For example, all particles or molecules in a sample of sugar or a lump of common salt are same. है, सुगरको स्याम्पलमा एउटै किसिमको हुन्छ. ओके, पार्टिकल्सहरू सेम हुन्छ. सो इट इज योर प्योर सब्सटान्स. ओके, second point, see, it has definite physical properties such as fixed boiling point, melting point, density, specific heat, gravity, all others. Okay, etc. It will be your fixed. Its components cannot be further separated by physical method. जुन प्योर सब्सटान्स जुन मिक्स्ड भएको छ, दुईटा भन्दा बढीबाट सेम प्रपोर्सनमा यदि मिक्स्ड भएको छ भने सच कम्पोनेन्ट्स क्यानट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेसन, डिस्टिलेसन, क्रिस्टलाइजेसन और एसेट्रा. ओके, इट components cannot be separated by any physical method. Okay, mixer. See, mixer means impure substance. See, a jumble of two or more substance mixed in any proportion in such a way that no new substance is formed is called a mixer. Okay, suppose एउटा भन्दा बढी केही कुराहरू एकै ठाउँमा हामीले मिक्स गर्यौँ, राख्यौँ भने द्याट इज योर मिक्सर. जस्तो
अलिकति ढुङ्गा ल्याऊ, माटो ल्याऊ, बालुवा ल्याऊ, एकै ठाउँमा मिक्स गरिदेऊ, द्याट इज योर मिक्सर। ओके, बट त्यो के हुँदैन भन्दा त्यो मिक्स गर्ने बित्तिकै नयाँ केही त बन्दैन त्यहाँनिर। So that is the property of mixture. Okay, for example, sea water is a mixture of salt and water. A cup of tea is a mixture of tea powder, sugar, milk and water. Similarly, smoke is a mixture of carbon particles in air, dust particles also you can say. Mud is a mixture of soil and water. Okay, now let's see the characteristics of mixer. A mixer has the following characteristics. A mixer is found by mixing its components in any ratio by weight. हेर, मिक्सर बन्नको लागि उसको जुन कम्पोनेन्ट्स हामी मिक्स गर्छौँ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सब्सटेन्स हामी जुन मिक्स गर्छौँ त्यसको रेसियो चाहिँ के हुन्छ, एनी हुनसक्छ, कन्सटेन्ट अथवा फिक्स्ड हुँदैन। ओके, जे पनि जति पनि हामीले लिन सक्छौँ। ओके, रेसियो जति पनि लिन सकिन्छ। द प्रोपर्टिज अफ कम्पोनेन्ट्स अफ मिक्सर डु नट लुज अन मिक्सिङ। जस्तो हरेक कुरा, जस्तो हामीले यसको लागि म इक्जाम्पल दिउँ, चामलमा जुन ढुङ्गा हुन्छ त्यो ढुङ्गा चामलमा मिक्स हुँदा भएपछि त्यो चामल र ढुङ्गा बनेर केही नयाँ बन्दैन है। चामल भनेको चामलै हुन्छ, ढुङ्गा ढुङ्गा नै हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो प्रोपर्टी नै हुन्छ। सो यही भनेको हेर बिमा, द प्रोपर्टिज अफ कम्पोनेन्ट्स, जुन ढुङ्गा र चामल छ कम्पोनेन्ट्स अफ मिक्सर डु नट लुज अन मिक्सिङ है। आफ्नो जुन प्रोपर्टी छ त्यो के हुँदैन, लुज गर्दैन। लास्ट वान सी, द components of a mixer can be separated by physical process. Now see, जुन मिक्सर छ त्यसको मिक्स्ड भएको कम्पोनेन्ट्स जुन हुन्छ त्यसलाई हामी फिजिकल प्रोसेसबाट के गर्न सक्छौँ, सेपरेट गर्न सक्छौँ। फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेसन, इभापोरेसन, डिस्टिलेसन, क्रिस्टलाइजेसन एसेट्रा। हियर वी आर गोइङ टु लर्न 9 processes, okay, through which we can separate the components of mixer. Okay, now let's see types of mixer. अब मिक्सर त हुन्छ, कति किसिमको हुन्छ भन्दा 2 किसिमको। सी, homogeneous and heterogeneous mixer. See in figure, first mixer, solution is given there, water plus salt. This is your first mixer. Second is there, water plus sand. फर्स्ट फिगरमा हेर के देख्छौ तिमीहरूले भन्दा वाटर चाहिँ देखिन्छ, साल्ट देखिँदैन है। कम्पोनेन्ट अफ साल्ट देख्दैनौ हामी। किन देख्दैनौ भन्दा त्यो के भएको छ भन्दा मजाले पानीमा के भएको छ, घुलेको छ। त्यो भएकोले हामी के देख्दैनौ, साल्ट हामी त्यहाँ देख्दैनौ, रिकग्नाइज गर्न सक्दैनौ। सो सच टाइप अफ सोल्युसन इज योर होमोजेनियस सोल्युसन अर होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वान सी इन नेक्स्ट फिगर, वाटर एन्ड स्यान्ड। अब बालुवा त पानीमा घुल्दैन, पक्कै घुल्दैन। मिन्स त्यो सोल्युसनमा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा स्यान्ड अथवा बालुवा हामी मजाले देख्न सक्छौँ। हात हालेर त्यहाँबाट बालुवा निकाल्न पनि सक्छौँ। भनेपछि सच टाइप अफ मिक्सचर इज योर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, नाउ लेट्स गो सी इन डिटेल होमोजेनियस मिक्सचर। सी द डिफिनेसन, द मिक्सचर इन विच all the components of mixer are so mixed that the individual components cannot be recognized. Okay, individual components cannot be recognized by naked eyes or even by microscope. This type of mixture is known as homogeneous mixture. हेर, रिकग्नाइज गर्न सकिँदैन है, मिक्स प्रपर टोटल्ली मिक्स हुन्छ भने सच टाइप अफ मिक्सचर इज योर होमोजेनियस मिक्सचर। फर इक्जाम्पल, मिक्सचर अफ सुगर एन्ड वाटर। हेर, सुगर चिनी पानीमा त मजाले घुल्छ, सो सच टाइप अफ सोल्युसन। मिक्सचर अफ अल्कोहल एन्ड वाटर एसेट्रा। ओके, सिमिलरली हेट्रोजेनियस मिक्सचर सी, द मिक्सचर इन विच अल द कम्पोनेन्ट्स अफ अ मिक्सचर आर प्रेजेन्ट एज कोर्स पार्टिकल है। के हुन्छ, सेपरेट सेपरेट हुन्छ। जस्तो हेर, द कम्पोनेन्ट्स आर भिजिबल विथ आवर नेकेड आइज। के हुन्छ, भिजिबल हुन्छ एन्ड मे बी पिक्ड अप बाई आवर ह्यान्ड। हामी के गर्न सक्छौँ, हातले झिक्न पनि सक्छौँ। दिस टाइप अफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, द कम्पोजिसन अफ दिस मिक्सचर इज नट युनिफर्म। युनिफर्म हुँदैन, द्याट इज इट भ्यारिज फ्रम स्याम्पल टु स्याम्पल। फर इक्जाम्पल, स्टोन इन राइस, sand in water, oil in water, sand in sugar, etc. Okay, now see separation of mixture. अब मिक्सचर त हुन्छ, मिक्स त हुन्छ, अब त्यसलाई सेपरेट कसरी गर्ने, सो त्यसको लागि छ सेपरेसन अफ मिक्सचर। सी, most substance around us contain impurities. All the substance have certain other substance mixed with them. It is necessary to use pure substance in our daily life
to be healthy. So to find the pure substance, we have to separate the components from mixture. So various methods are used for separating the components of mixture. Okay, definition for separation is there. Separation of mixture, see, separation is a process by which unwanted substance is removed to get a pure substance. Okay, see the methods. Different methods are shown here. See, altogether 9 it is there, and we are going to discuss all in detail. Okay, let's start from A, hand picking. See, in this process unnecessary particles are separated by hands. जस्तो फिगर हेर तिमीहरू, फिगरमा के भइरहेछ भन्दा नाङ्लामा चामल राखेको छ र चामल केलाइँदैछ है। चामलमा ढुङ्गाहरू हुन्छ, ब्याहरू हुन्छ, त्यो ढुङ्गाहरू के गरिँदैछ, प्याहरू सेपरेट गरिँदैछ है। अनि प्योर हामी के पाउँछौँ, चामल, राइस पाउँछौँ त्यहाँबाट। यस, when the particles of a mixture are different in color, size and shape, they can be separated by hand picking. ल हेर, अब सेपरेट हुनको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, सेपरेट गर्नको लागि त हामीलाई रिकग्नाइज हुनु पर्यो, यो चाहिँ चामल होइन भन्नको लागि। त्यसको लागि के हुन्छ भन्दा हरेक सब्सटेन्सको कलर, साइज, सेपमा भेरी हुनु पर्यो, डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। यदि एउटै छ भने हामी थाहा पाउँदैनौँ कुन के हो कुन के हो, होइन। सो इफ कलर, साइज र सेपमा चेन्जेस छ, डिफ्रेन्ट छ भने हामी त्यस्तो सब्सटेन्सहरू के गर्न सक्छौँ, ह्यान्ड पिकिङ मेथड्स थ्रु सेपरेट गर्न सक्छौँ। ओके, हातले टिपेर ह्यान्ड पिकिङ। ओके, नेक्स्ट सी, sieving. This method is used to separate the particles of a mixture which vary in size. जस्तो यो मेथड भनेको चाल्नी, चाल्नीले जुन पिठो चाल्छौँ नि हामी, त्यो प्रोसेस हो यो सी। यु मस्ट हेभ सिन योर मदर, ग्रान्ड मदर सिल्भिङ वाइट फ्लोर पिठो एट होम। जस्तो हो, पिठो चाल्दा हामीले विचार गरेका छौँ, चाल्नीबाट पिठो चाल्यो भने के हुन्छ भन्दा भुस माथि नि बस्छ, पिठो पिठो तल झर्छ है। So this is the method of sieving. Next is your winning. See, winning भन्ने चाहिँ wind. Okay, हावाको प्रयोग गरेर, ओके, युज गरेर। सी इन फिगर, फिगरबाटै क्लियर हुन्छ यो त है। माथिबाट धान मेबी, ओके, त्यो धान हो, हेर धान झारेको छ, त्यहाँ धानमा अब पराल सराल हुन्छ, के भुसहरू हुन्छ, त्यो सबै के भइरहेछ, हावाले उडाएर अर्कोतिर थुपारिरहेछ, धानमा मात्रै त्यहाँनिर थुप्रिएको छ। So this is your winning. Okay, see, when a mixture contains of small light particles, है, हल्का पार्टिकल्सहरू हुन्छ, of different weights, this method is applied. This method is generally used by farmers. ओके, घरमा पनि युज हुन्छ, यो चामल निफन्दाखेरि जुन भुस हुन्छ चामलको त्यो उडेर जान्छ। ओके, क्वाइट दिस मेथड ओन्ली इट इज। सी नेक्स्ट, फिल्ट्रेसन. The process of separating a mixture containing an insoluble solids, okay, जुन soluble छैन वाटरमा, insoluble solids in a liquid by passing it through a filter paper is known as filtration. Okay, see in figure, first figure हेरौँ हामी, यहाँ हेर, यो फिगर हेर, फर्स्ट फिगर, इट इज अ मिक्सचर अफ वाटर एन्ड स्यान्ड। यहाँ के छ भन्दा वाटर र स्यान्ड, बालुवा र पानीको मिक्सचर छ। ओके, यसमा के हुन्छ, मिक्स गरेपछि यो सेकेन्ड फिगरमा हाम्रो यहाँनिर के दिएको छ भन्दा यो फनेल हो है, काग जस्तो देख्छौ तिमीहरूले। काग भनेको जुन मट्टीतेलहरू खनाउँदाखेरि युज गरिन्थ्यो होइन, अहिले त युज गरिँदैन, अचेल त गरिन्छ, तर मट्टीतेलहरूको त्यति युज आउँदैन होइन। सबैकोमा ग्यासहरू, चुलोहरू छ, तिमीहरूले नदेखेको हुनसक्छ, तर काग जस्तो पनि हो यो। यसलाई फनेल भनिन्छ। क्लासमा हामी, ल्याबमा हामी मजाले यो हेर्छौँ स्कुल लागेपछि। अहिले हेर, यो यसलाई के भनिँदो रहेछ, फनेल भनिँदो रहेछ। अब यहाँनिर हेर, एउटा पेपर युज भएको छ। ओके, पेपरको नाम यी लेखेकै छ हेर, फिल्टर पेपर। ओके, त्यो फिल्टर पेपरमा यो जुन सोल्युसन छ त्यो हामी यहाँबाट हाल्छौँ। हालेपछि के हुन्छ भन्दा यो फिल्टर पेपरबाट वाटर जुन छ त्यो पास हुन्छ र जुन स्यान्ड हुन्छ त्यो यहीँ बस्छ माथि नै। जस्तो यहाँ हेर, नेक्स्ट फिगरमा स्यान्ड माथि छ भने पानी के भयो, तल आयो। अब जुन स्यान्ड माथि बसेको छ, जुन फिल्टर पेपरमा टाँसियो, द्याट इज नोन एज रेसिड्यू। एन्ड जुन पानी प्योर हामीले जुन पायौँ, अब यहाँबाट फिल्टर भएर जुन आयो त्यो पानी, द्याट इज योर फिल्ट्रेट। ओके, सी हियर,
The solid particles left in the filter paper is called the residue. The liquid collected in the beaker is pure, okay, and is called your filtrate. Now next see sedimentation and decantation. Okay, see the process of settling down of heavier insoluble particles from a mixer is called sediment. जस्तो इक्जाम्पलको लागि तिमीले ग्लासमा पानी लिएर पिठो अलिकति हाल त्यहाँ घोल त्यसलाई घोलेर एकछिन त्यतिकै राखिदेऊ राखेपछि के हुन्छ भन्दा जुन पिठो तिमीहरूले घोलेको छौ त्यो पिठो के हुन्छ सेटल डाउन हुन्छ हो तल भएर बस्छ द्याट इज योर सेडिमेन्टेसन ओके एन्ड द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द क्लिन लिक्विड फ्रम सेडिमेन्ट विथाउट डिस्टर्बिङ इज नोन एज डिकेन्टेसन अब जुन सङ्लो पानी जुन माथि बसेको छ त्यो पानीलाई तिमीले अर्कोमा खन्यौ द्याट इज योर डिकेन्टेसन ओके फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ नाउ नेक्स्ट इज योर इभापोरेसन सी इभापोरेसन मेथड द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अ लिक्विड इन्टु इट्स भेपर बाई एक्सपोजिङ टु एयर अर बाई हिटिङ एट हाई टेम्परेचर इज कल्ड इभापोरेसन जस्तो फिगरमा हेर यहाँनिर फिगरमा के भएको छ भन्दा यहाँ साल्ट सोल्युसन छ वाटर एन्ड साल्ट सोल्युसन यहाँ के भइरहेछ भन्दा हिट गरेपछि के भयो भन्दा वाटर के भयो इभापोरेट भयो बाफ बनेर उड्यो है अनि बाँकी के रहन्छ साल्ट अभियसली है यो त तिमीले मजाले हेर्न सक्छौ यहाँ पनि साल्ट यहाँ छ भने माथि के छ बाफ उडेर जान्छ अब यो भनेपछि हामी के पाउँछौँ यहाँबाट साल्ट अब्टेन गर्न पाउँछौँ साल्ट पाउँछौँ है नेक्स्ट सी डिस्टिलेसन इट इज अ प्रोसेस अफ इभापोरेसन फलोड बाई कन्डेन्सेसन आएर इभापोरेसन पछि कन्डेन्सेसन पनि हुन्छ यहाँनिर चाहिँ है दिस प्रोसेस इज युज टु सेपरेट अ मिक्सचर अफ सल्भेन्ट एन्ड सोल्युट वेन बोथ आर रिक्वायर्ड हेर यो त्यो मेथड हो डिस्टिलेसन जुन मेथडबाट हामी दुवै पाउँछौँ सल्भेन्ट एन्ड सोल्युट साल्ट एन्ड वाटर दुइटै हामीलाई चाहिएको छ भने दुइटै हामी पाउन सक्छौँ है सी फर्स्टमा यो एपरेटस एरेन्ज भयो है एरेन्ज भएपछि डिटेलमा नजाउँ यहाँ म भन्छु सरसर्ती भन्छु डिस्टिलेसनको मात्रै यहाँनिर के राखेको छ भन्दा यसको नाम राउन्ड बटल फ्लास्क हो है यो राउन्ड बटल फ्लास्कमा तिमीहरूले अलिकति के गर्ने भन्दा सोल्युसन साल्ट सोल्युसन हालेको छौ साल्ट एन्ड वाटरको सोल्युसन त्यसलाई हिट गर्ने हिट गर्दाखेरि यो जुन वाटर भेपर छ त्यो बाहिर नजाओस् यहाँबाट भन्नलाई यहाँ एउटा कर्क राखेको छ दिस इज यो थर्मोमिटर ओके थर्मोमिटर चाहिँ किन युज भयो भन्दा टेम्परेचर रेकर्ड गर्नको लागि युज भएको छ ओके अब यहाँ जुन कर्क युज भएको छ त्यो कर्कको कारणले के हुँदैन भन्दा जुन वाटर भेपर छ त्यो बाहिर जाँदैन भनेको जान्छ कहाँ भन्दा यो सानो होलबाट यहाँ हेर यो पाइपबाट यहाँबाट आउँछ र यहाँबाट हुँदै 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 यता जान्छ ठिक छ यहाँ कलेक्ट हुन्छ अब जुन भेपर यहाँबाट निस्केको यहाँनिर गएर वाटरमा कन्भर्ट भएर कसरी कलेक्ट भइरहेछ भन्ने तिमीलाई लाग्छ होला यो बिचमा जे छ दिस इज योर कन्डेन्सर ओके यो कन्डेन्सर हो कन्डेन्सरले के गर्छ भन्दा जुन वाटर भेपर छ त्यो वाटर भेपरलाई अगेन कन्भर्ट्स इन्टु वाटर है कसरी हुन्छ भन्दा हेर यो कन्डेन्सरमा यहाँबाट कोल्ड वाटर सप्लाई हुन्छ है यो कोल्ड वाटर सप्लाई हुन्छ यहाँबाट वाटर भेपर आइरहेछ यो पाइपभित्र हेर भने यो जुन चिसो पानी छ त्यो चिसो पानीले के गर्यो भन्दा यो जुन बाफ थियो त्यो बाफलाई फेरि के गर्यो वाटर पानीमा कन्भर्ट गर्यो ठिक छ अनि यहाँबाट निक्लिन्छ हट वाटर यहाँ लेखेको रहन्छ है यो हट वाटर निक्लिने ठाउँ हो यहाँबाट चिसो पानी हाल्ने यहाँबाट तातो पानी आउँछ ठिक छ इन दिस वे यो जुन भेपर छ त्यो फेरि के भयो वाटरमा कन्भर्ट भएर यो कलेक्ट भयो दिस इज योर फ्लास्क ओके कोनिकल फ्लास्क दिस इज द प्रोसेस अफ डिस्टिलेसन नाउ नेक्स्ट सी म्याग्नेटिक सेपरेसन अब म्याग्नेटको प्रोसेसबाट पनि हामी डिफ्रेन्ट सब्सटान्सहरूलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ कस्तो सब्सटान्स भन्दा म्याग्नेटिक सब्सटान्स एन्ड नन म्याग्नेटिक सब्सटान्स ओके सी द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ म्याग्नेटिक सब्सटान्स फ्रम नन म्याग्नेटिक सब्सटान्स इज इन अ मिक्सचर विथ द हेल्प अफ म्याग्नेट इज कल्ड म्याग्नेटिक सेपरेसन जस्तो फिगरमा हामी हेरौँ यहाँबाट जुन मिक्सचर हामीले सप्लाई भइरहेछ है यहाँ म्याग्नेट छ म्याग्नेटमा त यहाँ के भयो भन्दा म्याग्नेटिक सब्सटान्स टाँसिन्छ टाँसेपछि यो यसरी घुमिरहेछ है यो त रोल भइरहेछ यो घुम्दाखेरि यहाँसम्म टाँसिएर आयो म्याग्नेटमा है अब यहाँबाट त म्याग्नेट छैन यहाँ त जानु पर्यो अगाडि जाँदैन माथि त तल झर्छ अब यहाँबाट चाहिँ झरेर कलेक्ट भयो यहाँनिर हेर म्याग्नेटिक सब्सटान्स यहाँ आएर कलेक्ट हुन्छ भने
जुन नन म्याग्नेटिक सब्सटान्स हो त्यो चाहिँ यहीँबाट फ्यालिन्छ, किनभने यहाँ त यो घुमेर तल त आउँदैन, किनभने यहाँ त टाँसिँदैन, यहाँ त एट्याच हुँदैन। म्याग्नेट भए पो म्याग्नेटिक सब्सटान्स भए पो म्याग्नेटमा टाँसिन्छ त होइन। सो इट इज नन म्याग्नेटिक सब्सटान्स। नन म्याग्नेटिक सब्सटान्स चाहिँ के भयो, डाइरेक्ट यता आउँछ, ठिक छ। सो नन म्याग्नेटिक सब्सटान्स यहाँ बस्यो भने म्याग्नेटिक सब्सटान्स यहाँ बस्यो, यसरी के हुन्छ, सेपरेट हुन्छ। दिस इज द प्रोसेस अफ सेपरेसन बाई म्याग्नेटिक सेपरेसन। ओके, म्याग्नेट युज गरेर सेपरेट गरिन्छ। नेक्स्ट सी सेपरेटिङ फनेल। ल हेर, लिक्विड मिक्सर मे बी मिसेबल एन्ड इमिसेबल। ल हेर, मिसेबल पनि हुन्छ, इमिसेबल पनि हुन्छ। यो नयाँ वर्ड आयो होला, तिमीहरूलाई थाहा छैन होला। हेर, मिसेबल भनेको यहाँ डिटेलमा दिएकै छ। हेर, वेन टु लिक्विड्स मिक्स इच अदर इन अनलिमिटेड क्वान्टिटिज देन इट इज सेड मिसेबल। जस्तो वेन टु लिक्विड्स मिक्स इच अदर इन अनलिमिटेड क्वान्टिटिज, मिक्स्ड भयो र त्यो के हुँदैन भन्दा छुट्टिँदैन पनि है, लेयर्स लेयर्स छुट्टिएर पनि बस्दैन भने सच टाइप अफ मिक्सचर इज योर मिसेबल। सिमिलरली इक्जाम्पलको लागि यहाँ दिएको छ, हेर, वाटर एन्ड अल्कोहल। सिमिलरली नेक्स्ट वान सी वेन टु लिक्विड्स डु नट मिक्स बट रिमेन्स एज सेपरेट लेयर अन स्ट्यान्डिङ आर सेड टु बी इमिसेबल। जस्तो वाटर एन्ड ओइल, क्यारोसिन ओइल भनेको छ यहाँ, वाटर एन्ड ओइल लिँदा पनि भयो। हेर, पानी र जुन तेल छ त्यो तेल के हुन्छ, पानीको माथि माथि बस्छ है, त्यो मिक्स्ड हुँदैन कम्प्लिटली। सो कम्प्लिटली एकमाथि अर्को उभिँदै उभिँदै बस्छ, त्यसरी बसेकोलाई द्याट इज योर इमिसिबल। ओके, इफ द टु लिक्विड्स इन मिक्सर आर इमिसिबल दे क्यान बी सेपरेटेड बाई युजिङ सेपरेटिङ फनेल। ओके, फिगरमा हेर, दिस इज योर सेपरेटिङ फनेल। ओके, here water and oil is kept, the mixture of water and oil। हेर, ओइल माथि माथि बस्छ, वाटर तल तल। अब यो जुन स्टप कक छ यसलाई ओपन गऱ्यो भने के हुन्छ, यहाँबाट वाटर तल झर्छ है, कलेक्ट हुन्छ एउटा भेसलमा। अब यो पानीको यो लेयर, पानीको वाटरको लेयर सकेर क्यारोसिन लेयर ठ्याक्क आएको बेला यो बन्द गर्ने है। बन्द गरेपछि त्यो अर्को भेसल लिने, अर्को बिकर लिने, त्यस बिकरमा तिमीले के गर्न सक्छौ, क्यारोसिन ओइल हाल्न सक्छौ हो। So in this way your water and oil can be separated. Okay, my dear students, thank you.